Welcome to the future of high performance education. This is the SciTech Info NEET JE Gurukulam, a model engineered to transform student careers. Our core strategic vision is built around one concept: the 180-minute discipline. Today's students face a systemic friction: the demanding state school curriculum clashing with the rigorous benchmarks of competitive exams like NEET and JEE. The 180-minute routine is our sophisticated pedagogical intervention. It's a strictly time-blocked discipline designed to synchronize school obligations with specialized competitive preparation, ensuring neither is compromised. Powered by SciTech AI, the Gurukulam provides a structured environment where consistency is a constant, optimizing a learner's cognitive stamina for a streamlined, high-performance workflow. To proactively manage cognitive load and prevent burnout while maintaining high-intensity output, the 180-minute block is segmented into 4 distinct modalities, utilizing the power of interleaving to maintain mental acuity and deepen long-term retention. The 4 blocks. Block 1. Schoolwork, 60 minutes. This silent individual block is a phase of psychological decluttering. By completing 100% of school tasks, we prevent the backlog trap, freeing up the student's mental bandwidth for complex problem solving. Block 2. E-learning, 60 minutes. This digital/self-study period facilitates asynchronous concept mastery. Students use SciTech Info e-learning tools at their own pace, marking specific friction points. This makes the next session purely diagnostic. Block 3. Mentor interaction, 40 minutes. Our human-centric protocol converts the mentor into a high-leverage cognitive catalyst. By adhering to a pre-written doubt requirement, the interaction focuses exclusively on the student's unique frontier of development, maximizing efficiency. Block 4. Self-assessment, 20 minutes. This daily mini-test forces active recall, the gold standard of neuropedagogy. The non-negotiable requirement is to generate correction notes, which is the tangible evidence of learning, ensuring errors are identified and permanently corrected. The model's efficacy rests on the precise interface between technology and mentorship. SciTech AI identifies specific knowledge gaps through data from assessments and e-learning. The human mentor is then surgically deployed to close those gaps. This protocol of precision ensures personalized attention in one-to-one or micro-group settings, preventing the teaching to the middle fallacy of traditional classrooms. Accountability is maintained through immediate feedback loops. Progress is audited daily, not monthly. The workflow includes a timed drill, immediate error analysis and correction using the correction notes, and a progress log update. The impact is clear. This framework replaces academic uncertainty with predictable, audited outcomes, providing schools and parents with a scalable model that guarantees career uplift. The SciTech Info Gurukulam 180-minute routine is the pinnacle of scientifically designed, disciplined pedagogy. By harmonizing traditional study, the analytical power of SciTech AI, and targeted mentor interventions, we establish an environment where student success is the inevitable result. To implement this framework or enroll students into the Gurukulam ecosystem, please initiate contact through our primary strategic gateway, WhatsApp 9444929163. அது நீங்க ஒரு கடினமான நுழைவுத் தேர்வுக்கு தயாராயிட்டு இருக்கிற ஒரு மாணவர்னு ஒரு நிமிஷம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க. ஆமா, அது ஒரு ரொம்ப சவாலான கட்டம். கண்டிப்பா. அல்லது உங்க புள்ள
நீட் இல்லனா ஜேஇஇ மாதிரி மிக கடுமையான தேர்வுகளை எதிர்கொள்ள போறாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி உதவுறதுன்னு தவிக்கிற ஒரு பெற்றோரா கூட நீங்க இருக்கலாம். நிறைய வீடுகள்ல இப்ப இதுதான் நிலைமை. ஆமா, பள்ளி முடியுது, டியூஷன் போறாங்க, வீட்டு பாடம் செய்றாங்க. ஆனாலும் சரியான பாதையில தான் பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத விட அந்த நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறது தான் இங்க முக்கியமான சிக்கல். கரெக்ட். இதற்கான ஒரு தெளிவான விடையை தேடி தான் இன்னைக்கு நாம இந்த ஆழமான உரையாடல்ல சில சுவாரஸ்யமான குறிப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்ய போறோம். சைடெக் இன்ஃபோ நீட் குருகுலம் உருவாக்கி இருக்கிற அந்த 180 நிமிட தினசரி பயிற்சி முறை பத்தின ஆவணங்கள் தான் இன்னைக்கு நம்ம முன்னாடி இருக்கு. இது ஏதோ சவத்துல ஒட்டி வைக்கிற சாதாரண டைம் டேபிள் கிடையாது. சைடெக் ஏஐ அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பத்தால இயங்குற ஒரு துல்லியமான கட்டமைப்பு. நிச்சயமா. சரி, இந்த சரியா 3 மணி நேர சுழற்சி எப்படி ஒரு மாணவரோட தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்துக்கு உத்தரவாதம் அளிக்குது அப்படிங்கறத நம்ம விரிவா பார்ப்போம். இந்த ஆவணங்களை நான் ஆழமா படிச்சு பார்த்தப்போ எனக்கு தோணுன முதல் விஷயமே இதுதான். அதாவது இது வெறுமன புத்தகத்தை திறந்து வச்சுக்கிட்ட மனப்பாடம் செய்யற பழைய முறை கிடையாது. ஒரு உளவியல் வியூகம்னு சொல்லலாமா? கண்டிப்பா. ஒரு மாணவனோட மூளை எப்படி தகவல்களை உள்வாங்குதோ அதுக்கேத்த மாதிரி வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு வியூகம் இது. இந்த 180 நிமிடங்களை அவங்க 4 முக்கியமான தூண்களா பிரிச்சிருக்காங்க. ஆமா, அமைதி, டிஜிட்டல் கற்றல், வழிகாட்டுதல், அப்புறம் சுயமதிப்பீடு. கரெக்ட். வெற்றிங்கிறது ஒரு மாயாஜாலம் இல்ல. அது அளவிடக்கூடிய ஒரு தினசரி முன்னேற்றம் அப்படிங்கறத இந்த திட்டம் ஆணித்தரமா நம்புது. அதாவது கடின உழைப்பை விட ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட உழைப்பு தான் இந்த மாதிரி போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தேவை. மிகச்சரியான வார்த்தை. இப்ப அந்த 4 தூண்களை பத்தி ஆவணங்கள்ல ரொம்ப விரிவாக கொடுத்திருக்காங்க. அதை நாம ஒவ்வொன்னா பிரிச்சு பார்ப்போம். முதல் 60 நிமிடங்கள் பிளாக் 1 அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது முற்றிலும் பள்ளி வேலைகளுக்கான நேரம். ஆனா இந்த இடத்துல தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த 60 நிமிடங்களும் முழுமையான அமைதி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு குறிப்புகள் சொல்லுது. ஆமா, முழுமையான அமைதி, அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். ஒரு 10 மாணவனை, அதுவும் நாள் முழுவதும் பள்ளியில களைத்து போய் வர்ற ஒரு மாணவனை 1 மணி நேரம் சத்தம் போடாம அசையாம ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு படிக்க சொல்றது சாத்தியமா? இது பாக்குறதுக்கு இது ஒரு தீவிரமான தியான முகாம் மாதிரி தோணுது. இந்த அளவுக்கு கடுமையான விதிமுறைகள் உண்மையிலே தேவையா? இது மேலோட்டமா பார்க்கும்போது ரொம்ப கடுமையான ஒரு விதியா தோணலாம். ஆரம்பத்துல சுய ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு குழந்தைய நினைச்சு பெற்றோர்கள் பயப்படவும் வாய்ப்பிருக்கு. அது இயல்புதானே? ஆமா. ஆனா இதோட பின்னாடி இருக்கிற அறிவியலை புரிஞ்சுகிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஒரு மாணவர் பள்ளியிலிருந்து வரும்போது அவரோட மூளை பலவிதமான தகவல்களால நிரம்பி வழியிற ஒரு கரும்பலகை மாதிரி இருக்கும். ஓகே. அந்த மூளை தகவல்களை உள்வாங்குற நிலையிலிருந்து அதை தக்க வைக்கிற நிலைக்கு மாறணும். அந்த மாற்றத்துக்கு இந்த முழுமையான அமைதி ரொம்ப அவசியம். அப்போ அந்த அமைதி ஒரு டிரான்சிஷன் மாதிரி செயல்படுது. கண்டிப்பா. சத்தமோ கவனச்சிதறலோ இருந்தா பள்ளியில படிச்ச முக்கியமான விஷயங்கள் மூளையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல அழிஞ்சு போக தொடங்கும். இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த 60 நிமிட அமைதி ஒரு கவசம் மாதிரி செயல்படுது. ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு. இதுல பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி என்னன்னா, அவங்க தங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதில்ல, அவங்க பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து கண்காணிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்ல. அப்போ பெற்றோரோட வேலை என்ன இதுல? அந்த அறை முழுதும் அமைதியா இருக்கா, எந்த டிஜிட்டல் திரைகளும் இல்லாம அவங்க வெறும் நோட்டுகளிலும் போர்டுகளிலும் கணக்குகளை போட்டு பார்க்கறாங்களா அப்படிங்கறத மட்டும் உறுதி செஞ்சாலே போதும். அதாவது டிஜிட்டல் ஸ்கிரீன்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த சின்ன பழக்கம் நாளடைவுல அந்த மாணவர்கிட்ட மிகப்பெரிய சுய ஒழுக்கத்தை தானாவே விதைச்சிடும். நீங்க சொல்றத பார்த்தா அந்த அமைதியான சூழல் மூளைக்கு ஒரு ரீசெட் பட்டன் மாதிரி செயல்படுதுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப சரியான ஒப்பீடு. சரி, இப்போ அப்படி முழுமையான அமைதியோட படிக்கும்போது அந்த மாணவருக்கு ஒரு கணிதத்திலோ இல்ல இயற்பியலிலோ ஒரு சந்தேகம் வருதுன்னு வச்சுப்போம். யாரிடமும் பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு விதி இருக்கு. அப்போ அந்த மாணவர் என்ன செய்வார்? அங்கதான் அங்கேயே அவரோட படிப்பு தடைப்பட்டு விடாதா? இல்ல, அங்கதான் சந்தேக நோட்டு புத்தகம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆயுதத்தை இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்துது. டவுட் நோட் புக். ஆமா. பொதுவா ஒரு சந்தேகம் வந்தா மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? உடனே பக்கத்துல இருக்கிற நண்பன்கிட்டயோ அல்லது பெற்றோர்கள்கிட்டயோ கேட்பாங்க. ஆமா, உடனே கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா அதுல என்ன பிரச்சனைனா, சந்தேகம் தீர்க்கப்படுதோ இல்லையோ அடுத்த 20 நிமிடங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வேற ஏதோ ஒரு கதையை பேசிட்டு இருப்பாங்க. மொத்த
கவனமும் சிதறிடும். உண்மைதான், ஃப்ளோ கட் ஆயிடும். ஆனா இங்க விதிகளின்படி சந்தேகம் வந்தா அதை உடனடியாக அந்த நோட்டு புத்தகத்துல அமைதியா எழுதிக்கணும். எழுதிட்டு அடுத்த பாடத்துக்கு நகர்ந்துடணும். ஓ, அந்த இடத்துல நிக்க கூடாது. நிக்க கூடாது. இதன் மூலமா அந்த 60 நிமிடங்களில் செய்ய வேண்டிய பள்ளி வீட்டு பாடங்கள் மற்றும் குறிப்புகளை திருப்புதல் ஆகிய வேலைகள் 100% முடிவடையுது. அதாவது நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு எந்த ஒரு பாடத்தையும் நிலுவையில வைக்கிற பழக்கம் முளையிலேயே கிள்ளி எறியப்படுது. எக்ஸாக்ட்லி. பேக்லாக்ஸ் வராம தடுத்துடுறாங்க. இது மிகச்சிறந்த ஒரு யுக்தி. தடையின்றி பயணிக்கிறதே இது உறுதி செய்யுது. சரி, இப்ப முதல் 1 மணி நேரம் முடிஞ்சது, பள்ளி வேலைகளும் முடிஞ்சிடுச்சு. அடுத்த 60 நிமிடங்கள், அதாவது பிளாக் 2 பத்தி பார்ப்போம். இது டிஜிட்டல் கற்றலுக்கான நேரம். ஆமா, சாய் டெக் இன்ஃபோ வழங்குற மின் கற்றல் கருவிகளை பயன்படுத்தி தலைப்பு வாரியாக கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கான நேரம் இதுன்னு ஆவணங்கள் சொல்லுது. இங்க நான் ஒரு விஷயத்த கேட்டே ஆகணும். சொல்லுங்க. ஏற்கனவே பெற்றோர்கள் என் பிள்ளை எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்கிரீன்லயே பாத்துக்கிட்டு இருக்கான கவலையில இருக்காங்க. இந்த நேரத்துல மீண்டும் 1 மணி நேரம் டிஜிட்டல் திரையை பார்க்க சொல்றது பெற்றோர்களோட கவலை அதிகரிக்காதா? ஆனது. நிறைய பெற்றோர்களுக்கு இந்த கவலை இருக்கும். ஆனா நாம ஒரு விஷயத்த தெளிவா பிரிச்சு பார்க்கணும். என்ன அது? சமூக வலைத்தளங்கள்ல மணிக்கணக்கா வீணாக உலாவறது வேற, கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு டிஜிட்டல் கற்றல் வேற. ஓகே. இந்த 2வது 60 நிமிடங்கள் அப்படிங்கிறது வெறுமனே வீடியோக்களை பார்க்கிற நேரம் கிடையாது. இது கருத்துக்களை ஆழமா புரிஞ்சு கொள்வதற்கான நேரம். அதாவது கான்செப்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட். ஆமா. பள்ளியில புரிஞ்சுக்க முடியாத கடினமான ஒரு வேதியியல் சமன்பாட்டையோ அல்லது இயற்பியல் விதியையோ டிஜிட்டல் குறிப்புகள் மற்றும் தீர்க்கப்பட்ட உதாரணங்கள் மூலமா மாணவர் இங்க கத்துக்கிறாரு. இங்கதான் அந்த ஏஐ தொழில்நுட்பம் உள்ள வருதா? கரெக்ட். இங்கதான் சாய்டெக் ஏஐ அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பம் திரைக்கு பின்னாடி ஒரு மேஜிக் செய்யுது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அந்த ஏஐ தொழில்நுட்பம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத சற்று விரிவாக சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இது ஏதோ மாணவர்களை கண்காணிக்கிற ஒரு கேமரா மாதிரி பெற்றோர்கள் நினைச்சிடக்கூடாது இல்லையா? கண்டிப்பா இல்ல. இத ஒரு உதாரணத்தோட சொல்றேன். நீங்க உங்க வாகனத்துல போகும்போது ஜிபிஎஸ் கருவியை பயன்படுத்துறீங்க இல்லையா? ஆமா. நீங்க ஒருவேளை தவறான பாதையில திரும்பிட்டா அது உடனே உங்க பயணத்தை கணிச்சு புதிய சரியான பாதையை காட்டும். ஆமா, ரீரூட் பண்ணும். அது போலதான் இந்த சாய்டெக் ஏஐ செயல்படுது. அந்த 1 மணி நேர டிஜிட்டல் கற்றலின் போது மாணவர் எந்த தலைப்புல அதிக நேரம் செலவிடுறாரு, எந்த உதாரண கணக்கை திரும்ப திரும்ப பாக்குறாரு, எந்த இடத்துல அவருக்கு தடுமாற்றம் ஏற்படுது அப்படிங்கிற நுட்பமான தரவுகளை இந்த ஏஐ பின்னணியில சேகரிக்குது. ஓ, இது ஒரு பர்சனலைஸ்டு ட்ராக்கிங் மாதிரி. ஆமா. இந்த தரவுகள் எல்லாம் ஒன்னு சேர்க்கப்பட்டு அந்த குறிப்பிட்ட மாணவருக்கான ஒரு தனிப்பட்ட நீண்டகால படிப்பு திட்டத்தை மேம்படுத்துற ஒரு வரைபடமா உருமாறுது. இது ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மாறுபடும். அட, இது கேட்பதற்கே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கு. அதாவது மாணவர் எங்க சறுக்கிறாரு அப்படிங்கறத இயந்திரம் துல்லியமா குறிச்சு வச்சுக்குது. துல்லியமா குறிச்சுக்கும். சரி, இந்த 2வது தொகுதியிலும் அந்த சந்தேக நோட்டு புத்தகம் பயன்படுதா? ஆம், கட்டாயமா. டிஜிட்டல் முறையில படிக்கும் போதும் புரியாத கடினமான பகுதிகளை அந்த நோட்ல குறிச்சுக்கணும். இங்குதான் ஒரு மிக முக்கியமான தருணம் வருது. எந்த தருணம்? இந்த 60 நிமிஷ டிஜிட்டல் கற்றல் முடிஞ்சு அடுத்த கட்டமான வழிகாட்டியை சந்திப்பதற்கு சற்று முன்பு மாணவர் ஒரு சின்ன வேலையை செய்யணும். என்ன வேலை அது? அதுவரை தனித்தனியா எழுதி வச்சிருந்த அத்தனை சந்தேகங்களையும் ஒரு முறை முழுமையா வாசிச்சு தனக்கு நிஜமாகவே எந்த இடத்துல அடிப்படை புரிதல் இல்ல அப்படிங்கறத தொகுத்துக்கணும். ஆஹா, இது ரொம்ப முக்கியம். பல உதிரியான சந்தேகங்களை ஒரு மையக் கேள்வியா மாத்துறது அங்கதான் நடக்குது. சரியா சொன்னீங்க. இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கான ஒரு மிகச்சிறந்த பாலமா அமையுது. இப்போ நாம 120 நிமிடங்களை கடந்துட்டோம். அடுத்ததா வர்றது பிளாக் 3, அதாவது வழிகாட்டியுடனான உரையாடல், மென்டார் இன்டராக்ஷன். ஆமா, இதுக்கு 40 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஒருவருக்கொருவர் அல்லது சிறு குழுக்களாக நடைபெறும்னு ஆவணங்கள் கூறுது. எனக்கு ஒரு கேள்வி. வழக்கமான டியூஷன் சென்டர்கள்ல நடக்கிற சந்தேகங்களை தீர்க்கும் வகுப்புகளுக்கும் இந்த 40 நிமிடங்களுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்க போகுது? மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. வழக்கமான பயிற்சி மையங்களை நினைச்சு பாருங்க. 50 மாணவர்கள் இருப்பாங்க. எந்த ஒரு முன் தயாரிப்பும் இல்லாம போயிட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க. ஆமா, யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்பாங்க. அதற்காக மற்ற அத்தனை மாணவர்களோட நேரமும் வீணாகும். ஆனா இங்க ஒரு மிக முக்கியமான விதி இருக்கு. முன்கூட்டியே எழுதி தொகுத்து வைக்கப்பட்ட சந்தேகங்களை மட்டுமே வழிகாட்டிக்கிட்ட கேட்கணும். அப்போ ப்ரீ ரிட்டன் டவுட்ஸ் மட்டும்தான் அலௌடு. ஆமா. ஒரு மாணவர் தன்னிடம் உள்ள துல்லியமான கேள்விகளோடு உள்ளே நுழையறாரு. இதனால நேரம் எவ்வளவு மிச்சமாகுதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அந்த 40 நிமிடங்கள்ல அந்த மாணவர் பெறுற பலன் வேறெங்கும் கிடைக்காத ஒண்ணு.
அதோடு மட்டும் இல்லாம முந்தைய தொகுதியில சைடெக் ஏஐ சேகரிச்ச தரவுகளும் இப்போ அந்த வழிகாட்டியோட கையில இருக்கும் இல்லையா? எக்ஸாக்ட்லி. அதை வச்சு அவங்க எப்படி மாணவரோட கற்றல் பாதையை மாற்றி அமைக்கிறாங்க? சரியா புடிச்சிங்க. ஒரு புறம் மாணவர் தன்னிடம் உள்ள சந்தேக நோட்டு புத்தகத்தை காட்டுறாரு, மறுபுறம் அந்த மாணவர் எந்த கான்செப்ட்ல தடுமாறினார் அப்படிங்கிற தரவுகளை சைடெக் ஏஐ வழிகாட்டிக்கு வழங்குது. 2 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இப்போ மென்டார் கையில இருக்கு. ஆமா, இப்போ அந்த வழிகாட்டிக்கு மாணவரோட பலம் மற்றும் பலவீனம் குறித்த ஒரு முழுமையான படம் கிடைச்சிடுது. அதை வச்சு உடனடியாக பிழைகளை திருத்துறாரு. எப்படிப்பட்ட திருத்தங்கள்? நீ இந்த இடத்துல தான் தொடர்ந்து தவறு செய்ற, அடுத்த வாரம் உன் படிப்பு திட்டத்தை இப்படி மாற்றி அமைச்சுக்கோ அப்படின்னு மிகச்சரியான திசையை காட்டுறாரு. இது முற்றிலும் அந்தந்த மாணவருக்கான பிரத்யேகமான ஒரு வழிகாட்டுதல். ஒரு தனிப்பட்ட மருத்துவர் நம்ம உடலை சோதிச்சு மருந்து கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு இந்த கட்டமைப்பு. அந்த அளவுக்கு இது பர்சனலைஸ்ட். சரி, இப்போ நாம கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். பிளாக் 4 செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். இது இறுதி 20 நிமிடங்களுக்கானது. தினமும் ஒரு சிறிய தேர்வு எழுதணும்னு ஆவணங்கள் சொல்லுது. ஆமா, ஒரு மினி டெஸ்ட். ஏற்கனவே 3 மணி நேரமா படிச்சு களைத்திருக்கிற ஒரு மாணவனை தினமும் ஒரு தேர்வு எழுத சொல்றது அவங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தாதா? உண்மையிலே இது மன அழுத்தத்தை குறைப்பதற்கான மிகச்சிறந்த வழி. எப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா? நீட் அல்லது ஜேஇ மாதிரி தேர்வுகள்ல மாணவர்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய எதிரியே தேர்வு பயம்தான். தினமும் ஒரு சிறிய நேர கட்டுப்பாட்டோட நான தேர்வை எழுதுவதன் மூலமா அந்த பயம் முற்றிலுமாக நீங்கிடுது. டெய்லி எக்ஸாம் எழுதி அந்த பயம் போயிடுது. ஆமா, ஆனா தேர்வு எழுதுறதோட இந்த வேலை முடிஞ்சிரதில்ல. செஞ்ச தவறுகளை பகுப்பாய்வு செஞ்சு அதை திருத்த குறிப்புகளா எழுதணும். எரர் கரெக்ஷன் நோட்ஸ். கரெக்ட். இன்னைக்கு என்ன தலைப்பு, அதுல எவ்வளோ மதிப்பெண் அப்படிங்கறத தினசரி முன்னேற்ற பதிவேட்ல கட்டாயம் எழுதணும். இந்த 20 நிமிட சுய மதிப்பீடு அப்படிங்கிறது மாணவர்களோட இறுதி வெற்றி விகிதத்தோட நேரடியாக தொடர்புடையது. அதாவது தினமும் நம்மை நாமே கண்ணாடியில பார்த்து சரி செய்து கொள்ற மாதிரி. ஆமா. இந்த தேர்வு முடிவுகளும் மீண்டும் அந்த ஏஐ தொழில்நுட்பத்துக்கு சென்று அடுத்த நாளுக்கான திட்டத்தை இன்னும் துல்லியமாக்குன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது. இது ஒரு முடிவற்ற முன்னேற்ற சுழற்சி. ரொம்ப சரியான புரிதல். ஆனா இங்கே எனக்கு ஒரு நடைமுறை சிக்கல் தோணுது. சொல்லுங்க, என்ன சிக்கல்? இன்றைய காலகட்டத்துல மாணவர்களுக்கு பள்ளி படிப்பை தாண்டி விளையாட்டு பயிற்சி, இசை வகுப்பு அப்படின்னு பல வேலைகள் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அதிக வேலைப்பளு உள்ள மாணவர்களுக்கு இந்த 3 மணி நேர திட்டம் சரிபட்டு வருமா? பெற்றோர்கள் இதை எப்படி அணுகுறது? அதிக வேலைப்பளு உள்ள மாணவர்களுக்குத்தான் இந்த திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதம். அப்படியா? எப்படி சொல்றீங்க? பெற்றோர்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு மாணவன் இரவு முழுக்க விழித்து படிக்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் தேர்வுல வெற்றி பெற்றுடுவான்னு எந்த உத்தரவாதமும் இல்ல. கிடைக்கிற அந்த சிறிய நேரத்தை எவ்வளவு செறிவா பயன்படுத்துறான் அப்படிங்கறதே முக்கியம். குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் முக்கியம். ஆமா, அந்த வகையில எந்த விதமான கவனச்சிதறலும் இல்லாம மிக துல்லியமா திட்டமிடப்பட்ட இந்த 180 நிமிடங்கள் உங்க பிள்ளை வேறு பல துறைகள்ல கவனம் செலுத்தினாலும் கல்வியில அவங்க பின்தங்கி விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வலுவான உத்தரவாதத்தை அளிக்குது. ரொம்ப அருமையான விளக்கம். இந்த 180 நிமிட கட்டமைப்பு எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ஆழமா அலசிட்டோம். ஆமா, தெளிவா பார்த்துட்டோம். முதல் 60 நிமிடம் முழுமையான அமைதியுடன் பள்ளி வேலைகள், அடுத்த 60 நிமிடம் ஏஐ உதவியுடன் கூடிய டிஜிட்டல் கற்றல், அதைத் தொடர்ந்து 40 நிமிடம் வழிகாட்டியுடன் நேரடியான கலந்துரையாடல் மற்றும் இறுதி 20 நிமிடம் சுய மதிப்பீடு. ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பேக்கேஜ் இது. கண்டிப்பா. ஒரு மாணவர் அதிக சுமை இல்லாம அதே நேரம் தொடர்ந்து முன்னேற்ற பாதையில பயணிக்க இந்த 60-60-40-20 அப்படிங்கிற கட்டமைப்பு ஒரு மிகச்சிறந்த வரைபடத்தை வழங்குது. உண்மைதான். இந்த ஆவணத்துல இருக்கிற ஒரு சிறு குறிப்பையும் நான் இங்க பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன். இந்த வழிமுறைகளை தங்கள் படிப்பு திட்டத்துல இணைக்க விரும்புவர்கள் அல்லது இது குறித்து மேலும் வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுவோர் 94 44 92 91 63 அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்னு அதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. நான் அந்த நம்பரை மீண்டும் சொல்றேன். 94 44 92 91 63. இந்த முழு திட்டத்தையும் அலசின பிறகு நாம யோசிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. அது என்னன்னு நீங்களே கேளுங்களேன். நீங்களே சொல்லுங்க, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வெறும் மாணவர்களுக்கு மட்டும் தானா? அதுதான் விஷயமே. இந்த 180 நிமிட கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறது 10 பருவ மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஆனா ஒரு நிமிடம், இதையே நம்முடைய அன்றாட பணி வாழ்க்கையோட ஒப்பிட்டு பாருங்க. பெரியவங்களுக்கா? ஆமா, அலுவலகத்துல நாம வேலை செய்யற 8 நேரத்துல எத்தனை முறை வாட்ஸ்அப் பாக்குறோம், எத்தனை முறை வீணான கூட்டங்கள்ல பங்கேற்கிறோம். நிறைய நேரம் வீணாகுது. ஒரு 14 வயது மாணவன் முழுமையான அமைதி, அதன்பின் தொழில்நுட்பத்தின் துல்லியமான உதவி
பிறகு சரியான வழிகாட்டுதல் மற்றும் இறுதியில ஒரு சுய மதிப்பீடு அப்படின்னு தினமும் 3 மணி நேரத்தை துல்லியமா பகுத்து செயல்பட முடியுமானால் நாமும் நம்முடைய கடினமான இலக்குகளை அடைய இதே 60-60-40-20 அப்படிங்கிற நேர மேலாண்மை விதியை பயன்படுத்தினா என்ன நடக்கும்? ஆஹா, இது ஒரு மிகப்பெரிய சிந்தனை தூண்டல். அடுத்த முறை உங்க கைகள் காரணமே இல்லாம மொபைல் போனை தேடும்போது இத பற்றி சற்று சிந்திச்சு பாருங்க. சிறப்பான முத்தாய்ப்பு. இந்த சிந்தனையோட இன்னைக்கு நாம இந்த உரையாடலை நிறைவு செய்யலாம். மீண்டும் சந்திப்போம்.